श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक महत्वपूर्ण विषय आलोचना को आनिबा। थरे जड़े अलेख साधु ताकर कुनी शिष्य को सांगरे धरी एक ग्रामरू अन्य ग्राम को जाउथिले। यह थिला जाजपुर जिलार मध्यस्थली कोरेई ब्लॉकर कंतोर ग्राम पंचायत रे साप्ताहिक हाट। पूर्वकोट ठारे ये हाटटी प्रति शनिवार दिन हुए। आख पाख ग्रामर प्रति परिवार प्रायतः हाट को आसती सप्ताहर तेल लुण नेबा सकाशे। यही एक निज अंगे लिभाई थिबा कथा। या को मु निज 1970 मसीहा कथा। मोर बयस से बेलू 14 वर्ष किंबा 15 वर्ष होइथिला। से समय रे बजार किंबा ग्राम रे दुकान न थाए। जहा सेही हाट उपरे भरोसा। अति जरूरी जिनिस किरोसिनी लुण जीरा सोरिष लंका यहीपरि अति जरूरी जिनिस हाट उपरे निर्भर करती। हाटटी दिन 12 घंटा परे धीरे धीरे गहली हो जाए। समस्ते हेले चाषी बंदी लोक। गोटे ओली चाष काम करी तापरे हाट को आसती। ऊपर बोली हाटटी छाती फटाफटी भिड़ हुए। हाट को आसवा समय रे जेउ माने बाड़ी रे किछि फसल करिथांती निजर गुजराण मेंटिबा परे जहा कि बड़का परिबा थाए ताहाकु से हाट को आनती, ताकू बिक्री करती। बिक्री करपा परे सेही अर्थरे सप्ताह सारार सौदा किणती। केही केही धान चाउल मध्य आनी बिक्री करिथांती, सौदा नहीं थांती। यही अंचल एक मफसल अंचल होइथिबारु समस्तंकर चाष काम हला मुख्य काम। से समय रे केवल बलद द्वारा चाष करा जाउथिला, ट्रैक्टर नथिला। बलद किणा बिका मध्य से हाटरे हुए। केही चाष करने सकाशे बलद किणती, केही तांको बलद ठीक चाष करि न पारिबारु रागरे बिक्री करती। आउ केतक अछंती बलद हड़ा होई गलानी चाष काम करि पारिबो नाही, ताकू बिक्री करी आउ किछि अधिक टंका दे भल बलदटिए किनिबे। तेबे यहीठारे कथाटी रहिला। सेही हड़ा बलद ठीक से चली पारु नथिबो, ताकू जे किनिबो काहेकि बा किए चाष करबा को किनिबो, केवल ताकू पठाण ही नेबे। जेउ बलद तार जीवन सारा खेतरे लंगल टानिला, पिठीरे खेत को खत बोहिला, पुणी फसल अमल परे पिठीरे सेही फसल को खला को आनिला, पुणी निज गोड़े नड़ारू धान को अलगा कला। ता प्रति बदल रे पाइला कौन से? आमे धानरू चाउल खाइले, सीए से चोपारू प्रस्तुत कुंडा खाइला और नड़ा को खाइला। आमे भात खाइले, से दिन मानर बड़का तोराणी पीला। आमे बासन मजा हेले खाउचंती किंबा पिउचंती, तांको सकाशे किंतु ता भी नथिबो। गोटिए माटीर बड़ जाहला, जाको नंदा किंबा जाहला कहती, सेईटा को अधा माटी रे पोती देइथिबे। दिन मानर बड़का पानी तोराणी जहा अच्छी घरे सबू सेइथिरे ढाली देउथिबे। आंबिला गंध हेउथिबो, सेइथिरे किछि कुंडा पकाई देबे ओ बलद को फिटे देबे। से सेइटारे आसी पीबो किंबा ता पाखरे नहीं खाइबा को देबे से पानी रू।
ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାକୁ ଯେ ପଠାଣକୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ଏହା ଆମର କେତେ ଧର୍ମ କାମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଯେପରି ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଏବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ତର ଠାରୁ 70 ମାଇଲ, ଯାହାକି 100 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହଡ଼ା ବଳଦ କିଣି କେହି କେହି ଗାଡ଼ିରେ ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ଖରା ଜୋର ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଓ ଶିଷ୍ୟ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଚପଳମତି ଶିଷ୍ୟଟି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥାଏ। ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ। ବାବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଶିଷ୍ୟଟି ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହାଟ ଦେଖିନଥିଲା। ହାଟ ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଥାଏ। ହାଟ ଭିତରେ ଘୋ ଘୋ ଶୁଭୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦାଢ଼ିବାଲା ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହଡ଼ା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କିଛି ଟଙ୍କା ସେ ହଡ଼ା ମାଲିକକୁ ଦେଲା ଓ ଗୋଟିଏ ପଘାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ହଡ଼ାଟି କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ପାଖରୁ ଯାଉନଥାଏ। ତାକୁ ଟାଣି ଘୋଷାରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଗଲା। ହଡ଼ା ମାଲିକ ପଘାଟିକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ପକାଇଲା। ଏଇଟାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଏକ ଅଜବ ନିୟମ। ହଡ଼ା ବିକ୍ରି କଲେ କିନ୍ତୁ ପଘା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପଘା ଦେଲେ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଠାଣକୁ ବିକିଲେ କାହିଁକି? ସେ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି? ଏହି ସମୟରେ ହଡ଼ାଟି ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଜମା ରାଜି ହେଉନଥାଏ। ଏଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକି ଡେଇଁଲା। ଆଗ ଗୋଡ଼ ଟେକି ପଛ ଗୋଡ଼ ଟେକି ନାତ ମାଇଲା। ସେ ପଠାଣ ହାତରୁ ପଘାଟି ଖସିଗଲା। ଏଣୁ ଡିଆଁଟେ ମାରି ଆସି ପୁଣି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଓ ମାଲିକ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମାଲିକ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁଛି ଦେଲା। ଆଉଁସିବା ଭିତରେ କାଇଦା କରି ତା ଶିଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଶିଙ୍ଗରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ତ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପେଟରେ ଗୋଟାଏ ଦଉଡ଼ା ପକାଇ ଦୁଇ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଣି ଧରିଲେ। ପେଟଟି ଦଉଡ଼ାରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ହଡ଼ାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ତତକ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଆଗ ଗୋଡ଼ ପଛ ଗୋଡ଼ ମିଶାଇ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ହଡ଼ାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ପକାଇଦେଲେ। ହଡ଼ାର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବିକଳ ହୋଇ ଗଁ ଗଁ ହେଉଥାଏ। ମାଲିକ ତାର ଖୁସି ମନରେ ଟଙ୍କା କେତେଟାକୁ ଗାମୁଛାରେ ଗଣ୍ଠି ପରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ହାଟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ସବୁ ସେଇ ଚପଳମତି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଦେଖୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା। ତାକୁ କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାବା ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟଟି ଆଉ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାକୁ ତାର ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଦୂର ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ନିକଟରେ ଏକ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଶିଷ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶିଷ୍ୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲା। ବାବା ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ବଳଦକୁ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ? ତାକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ? ସେ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାବା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ମଣିଷ ବସି
ବହୁ ଦୂରକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଡ଼ା ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଛୋଟା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ମାଲିକକୁ ପିଠିରେ ବୋହିଲା। ପିଠିରେ ବୋହୁଥିବା ସମୟରେ ମାଲିକ ତାର ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ଓ ରାତି ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଚାକର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଡ଼କୁ ଘଷା ମୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଏହା ତ ପାପ ଆଜ୍ଞା। ବାବା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଘୋର ପାପ। ସେହି ପାପର ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ଶିଷ୍ୟଟି ପଚାରିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଭୋଗୁଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାବା କହିଲେ, ଜୀବନ ସାରା ଗୋରୁ ଭଳି ମନୁଷ୍ୟଟି ଖଟୁଛି। ପୁଅ ଝିଅ ସକାଶେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେଉଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ବିବାହ କରୁଛି। ବାପ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା ପରେ ବାପ ଯେତେ ଦିନ କାମ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଚାକିରି କରିନଥିବ, ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବୋହୂ ବୁଢ଼ା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ। ପ୍ରତି କଥାରେ କଟୁ କଥା କହି ବହୁ କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗଣ୍ଡେ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯେପରି ବଳଦକୁ ବଳକା ତୋରାଣି ଦେଉଥିଲେ ସେହିପରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ବଳକା ହେଲେ ଦେବେ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିବ କିଛି କରିବାକୁ। ବୟସ ଥିବା ସମୟରେ ମାଇଲି ମାଇଲି ବାଟ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ। ଯେପରି ହଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଅଚଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ସେହିପରି ଏ ବୁଢ଼ା ଅଚଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିବ ବା ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଭିକ ମାଗି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ସାହସ ଓ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରୁଥିଲା, ତମେ ଖାଇବାକୁ ନଦିଅ, ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବ, ମାଗିବ କାହାକୁ? ହଡ଼ା ଯେପରି ମାଲିକ ବିହୁନେ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଗଡ଼ାଉଥିଲା, ସେହିପରି ଜଳ ଜଳ କରି ଅନାଉଥିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଆହା ପଦେ କହୁନଥିବେ। ବାବା କହିଲେ, ଏଥି ସକାଶେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ପିତୃ ଋଣ। ଏହି ପିତୃ ଋଣରୁ ଏବେ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହି ପିତୃ ଋଣ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ, ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଉତ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା କରିବା ସକାଶେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିଚାର, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ଉପକାରର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ପଠାଣକୁ ବିକିବା, ସେ ମାରିବେ। ସେ ମାରିବେ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ଗୋରୁଟିକୁ ଘରେ ରଖିବା, ଯତ୍ନ ନେବା, ମରିଗଲେ ପୋତି ଦେବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଦେବା, କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ? ଏହା କରୁଛି କିଏ? ଶୁଣିବ କିଏ? ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, କୁରାଢ଼ୀ କ'ଣ ଗଛ କାଟି ପାରନ୍ତା କି?
ଖଣ୍ଡେ କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବାରୁ ମହାଦ୍ରୁମକୁ କାଟି ପକାଉଛି। ଏହି ବିଷୟଟି ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କ'ଣ ଖାଲି ଏଇ କଥାରେ ରହିଯିବ କି? ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା, ସମସ୍ତେ ପାଳିବା, ତେବେ ଆମେ ହାଟକୁ ନେବା କାହିଁକି, ବିକିବା କାହିଁକି, ପଠାଣ ନେବେ କାହିଁକି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧରିବା କାହିଁକି? ଏହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଗି ରଖିବା ତେବେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଗୋ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଖଟିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ମୁଖରେ ଆହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷ ନଥିଲେ ଦୁନିଆ ଡୁବିଯିବ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନ୍ନରେ ଜୀବନ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଥିଲା ବାକ୍ୟର ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗ ହେଲା ଅନ୍ନର ଯୁଗ। ଆମେ ନ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ନ ନ ଖାଇଲେ ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଖାଇବା, ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛି କିଏ? ନା ସେଇ ହଡ଼ା ବଳଦ ତାର ପିଲାଦିନ ଠାରୁ। ହଡ଼ା ବଳଦ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଚାଷ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା କରିଥିବା ଭୁଲ ଏ ପୁଅ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ବିଷୟ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।